Good morning everyone. So in this video we are going to discuss about the relation and functions of the class 12th, the first chapter of the math syllabus. So this is the very important chapter in the second PUC math syllabus. So in this chapter we are containing total 11 marks and we have 4 questions here. So 1 mark 1 question and 2 mark 1 question, 3 mark 1 question and 5 mark 1 question. Total is going to be 11 marks out of your 100 marks or 150 marks. Clear? So in this video we are mainly discussing about the relation and functions. So before we start the actual syllabus of the second PUC, so we need to analyze the things about the relation and functions which I have studied in the previous year. It means in the class 11. So in the class 11 we have mainly studied about the definition of set, Cartesian product and an order pair and basic definition of function and relations. So in that we have studied about empty relation. So empty relation means empty relation. So before we know the empty relation, so what is the definition of the relation? The definition of the relation is nothing but a relation is a set. A relation is a set A is a subset of the Cartesian product A cross A. Means suppose if we have a relation R, this is going to be the relation R. So relation R is a subset of the Cartesian product A cross A. The Cartesian product of A cross A means suppose if we have an A cross A, suppose let me take an example of A is equal to some 1 2 3, A is equal to 1 2 3. Then suppose so A cross A is equal to what is going to be this one? A cross A. So it's going to be 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3 as well as 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 and 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3. So that is the required Cartesian product of A cross A. Suppose the relation are defined as A comma B such that A is greater than B. So that is the given relation. Assume that R is equal to A comma B such that A is greater than B. So that is the given definition of the relation. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗಿನ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗ್ತದಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ 2 ಕಾಮ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. So 2 comma 1, so that's the first order pair of the relation R. And 2 comma 2, no. 2 comma 3 ಆಗ್ತದಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ because A is lesser than B. So 3 comma 1 S and 3 comma 2, so that's the 3 ordered pairs in a relation R. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. So A is equal to 1 comma 2 comma 3, that's the given set. So we have formed a Cartesian product A cross A is equal to 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 1, 3 comma 2 and 3 comma 3, and they have given the relation R is equal to A comma B such that A is greater than B, and we have found that the relation R is equal to 2 comma 1, 3 comma 1 as well as 3 comma 2. So this is the basic definition of the relation. Suppose so when we talk about the empty relation ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್
ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಯಾವುದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್, ಸೊ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4b. ನೋಡಿ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ 4b ಆಗ್ತದಾ? ನೋ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಏನು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ null set, which means there will be no order pair in a relation R. So those type of relation is called an empty relation. Clear? Suppose a relation R which is containing every element of the given set, the given Cartesian product A cross A. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಂಥ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ವೋ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ಇನ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ that both the empty relation as well as the universal relation are sometimes called the trivial relation. Means the relation R ಯಾವುದು the empty relation ಆಗಿರ್ಬೋದು and the universal relation are sometimes called the trivial relations. And we can make another conclude that the empty relation as well as the universal relation of a set A are respectively the smallest and the largest relations of the Cartesian product A. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೆಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನು ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? So these are the definitions of an empty relation as well as the universal relation. So the empty relation says that a relation R in a set A is called an empty relation if no element of A is related to any elements of A. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ father, mother, son and sister means, so they have particular relation between each of them. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ತಂಗಿಗೆ ಅದು ಅಣ್ಣನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗಳು ರಿಲೇಷನ್ನು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಗಳು ರಿಲೇಷನ್ನು. ಅದೇ ಮಗನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಗನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that can be defined as R is equal to pi, defined as pi. So pi is the subset of the Cartesian product A cross A.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಎ relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every elements of A. So that is R is equal to A cross A. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, the elements which are present in the Cartesian product, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ, the every element of the Cartesian product A cross A, the members of those set, those the Cartesian product A cross A, so ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ, the every elements which are presenting the relation R, so those type of relations are called universal relation. Clear? So just pause the video to note it down. So the next one is the type of relations. So the type of relation means we have the different types of relation in the relation R. So in that one, first relation is going to be the reflexive relation. The definition of the reflexive relation is says that a relation R in a set A is called reflexive if and only if, observe here, if and only if A comma A belongs to R, A comma A belongs to R for every A belongs to A. For every small letter A means the elements of a set A belongs to the set A. ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾವೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, relation R example, relation R is equal to 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4, 5 comma 5, 6 comma 6 ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. 1 comma 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1 comma 2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1 comma 3 ನೋ, 1 comma 6 ನೋ, 1 comma 5 ನೋ, 1 comma 6 ನೋ. ಬಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆಗ್ತದಾ? ಹೌದು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. So this is the very important topic. So this may so these concepts are going to be solved for your upcoming problems under the relation and functions. So this is the basic definition which is going to be used in the upcoming concepts. So reflexive relation is going to be a relation R in a set A is called the reflexive if and only if A comma A which is belongs to R for every small letter A which is belongs to the set A. So let me take an example of relation R is equal to 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6, where 1 comma 1 is the order pair which is obeys the definition of the reflexive relation. So we can say that the relation R is called the reflexive relation. Clear? And the second type of relation is going to be symmetric relation. Symmetric relation. So the definition of the symmetric relation says that a relation R in a set A is called the symmetric if A comma B which is belongs to R, which implies that B comma A is also belongs to R for all A comma B which is belongs to A. Okay, this is going to be the definition. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅದಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ? ಬಿ ಕಾಮ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಾಮ 2, ಸರಿ 1 ಕಾಮ 1, 1 ಕಾಮ 2, 1 ಕಾಮ 3, 1 ಕಾಮ 4, 1 ಕಾಮ 5, 1 ಕಾಮ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಾಮ 1, 2 ಕಾಮ 2, 2 ಕಾಮ 3, 2 ಕಾಮ 4, 2 ಕಾಮ 5, 2 ಕಾಮ 6. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? 1 ಕಾಮ 1, 1 ಕಾಮ 2, 1 ಕಾಮ 3, 1 ಕಾಮ 4, 1 ಕಾಮ 5, 1 ಕಾಮ 6. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಾಮ 1, 2 ಕಾಮ 2, 2 ಕಾಮ 3, 2 ಕಾಮ 4, 2 ಕಾಮ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಾಮ 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಏನೂ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ 1 ಕಾಮ 2 ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಕಾಮ 1 ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 1 ಕಾಮ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ 2 ಕಾಮ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. 2 ಕಾಮ 1 ಇದೆಯಾ ಈ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 1 ಕಾಮ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ 2 ಕಾಮ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಿರರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಮಗೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಕಾಮ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So the third type of relation is called transitive relation. Transitive relation. So the third type is going to be the transitive relation. So definition of the transitive relation is going to be, a relation R in a set A is called transitive if A comma B which is belongs to R, A comma B which is belongs to R, and B comma C which is belongs to R. So which implies that A comma C which is also belongs to R for all A comma B comma C which is belongs to A. So ನೋಡಿ, so we have a set A. ಆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಸಹ ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ
ಎ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿರಬೇಕು, ದೆನ್ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಕಾಮ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎ ಕಾಮ ಸಿ ಸಹ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಈ ಮೂರೂ ರಿಲೇಷನ್ನು ಒಂದೇ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ means those type of relation is called the equivalence relation. Okay, so in the next video we are going to discuss about the problems related to the types of relation. That's going to be reflexive, symmetric, transitive and equivalence. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್.